जय मां मंगला राष्ट्र ओडिया तरफ समस्त स्वागत। जा देवी गृहरिष्ट खंडनकारी जा दुख विध्वंसनी जा सर्वाघ भीगति निहित करी जासी प्रदातारिणी जा नित्यं सुखदायिनी शुभमयी जाभीष्ट संवर्धिनी सानपात सदा निहत विपदस्ताम इष्टदेवी नमः इष्टदेवी नमः। जानिबा आज दिन पंचांग विषय रे आश्विन मास कृष्ण पक्ष कन्या 11 दिन सेप्टेम्बर 26 तारिख गुरुवार 2024 मसीहा नवमी दिन 12 घंटा 26 मिनट पर्यंत पुनर्वस नक्षत्र रात्र 11:34 पर्यंत मिथुन चंद्र संध्या 5:13 पर्यंत अद्य तुला कुंभ राशि घातवर जोगिनी पूर्वे दिबा 12 घंटा 26 मिनट गते उत्तरे दिबा 12 घंटा 26 गते यात्रा शुभ उत्तर वायव्य पश्चिमे यात्रा निषेध। राहु काल समय जानिबा दिबा 1 घंटा 5 मिनिट रु दिबा 2 घंटा 35 मिनिट मध्य एवं कन्या राशि पुरुष बिच्छा राशि कुंभ राशि कन्या राशि पुरुष बिच्छा कुंभ राशि महिला घात चंद्र संध्या 5:13 गते वृष कर्कट कन्या तुला मकर कुंभ राशि चंद्र सुधी रात्र 11:34 गते अश्विनी नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र मघा नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र चित्रा विशाखा ज्येष्ठा मूला नक्षत्र धनिष्ठा प्रभभद्र रेवती नक्षत्र तारा सुधी मृत्ये रात्रि 11 घंटा 34 मध्य एक पाद पुष्कर दोष गोपत्र गोत्र संपदा नाश तिलकांचन दान नवमीर एकदिष्ट श्राद्ध अशक्त पक्ष अपर पक्षे दशमीर श्राद्ध। जानिबा आजिर अमूर्त बेला विषय प्रातः 6 घंटा 26 मिनिट मध्य एवं दिन 10:24 गते 11:59 मिनिट मध्य दिबा 2 घंटा 22 मिनिट गते दिबा 4 घंटा 45 मिनिट मध्य रात्र 9 घंटा 35 गते रात्र 12 घंटा मध्य तापर जानिबा महेंद्रवाड़ा विषय दिन 4 घंटा 46 मिनिट गते संध्या 5:33 मध्य एतिक हूँ महेंद्रवाड़ा। जानिबा आज राशिफल विषय मेष राशि व्यक्ति विशेष दिनटी किपरि भाव कटिब समस्त असुविधा दूर हेब कर्म क्षेत्र में इच्छित अभिलाष किछि पूरण हेबा दूर यात्रा करि पारंती व्यवसाय लाभवान हेबे शत्रु मानक ठारू सावधान रहंतु नचेत किछि हैरान रे पड़ी पारंती। तापर जानिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि कटिब वृष राशि कर्म क्षेत्र में लाभवान हेबे इच्छित अभिलाष मध्य पूरण हेब नूतन योजन किछि अर्थ लाभ होई पारे आकस्मिक किछि द्रव्य मिली पारे शत्रु माने पराजित हेबे किंतु परिवार रे किछि अशांति सृष्टि हेब तेणु सतर्क रहबा निहाती आवश्यक। तापर जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष दिनटी किपरि भावे कटिब सावधानता सहित समस्त कार्य करने को पड़ी पारे आज सावधान रुहतु जेकोसी कार्य करुछन्ति नचेत हैरान हेबे कर्म क्षेत्र में बाधा विघ्न सृष्टि हेब उच्च अधिकारी सामान्य सहयोग मध्य मिलिब अर्थावर वृद्धि पाइब अर्थ अभाव व्यय अधिक तेणु आज दिन में सतर्क रहिबा निहाती आवश्यक। जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष किपरि भाव कटिब व्यवसाय क्षेत्र में लाभ कम हेब कर्म क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने को पड़ी पारे अजथा द्रव्य क्रय अधिक अर्थ खर्च कर पारंती
କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କିଛି ମିଳିପାରେ। ଧନ ଲାଭର କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ସୁଯୋଗ କିଛି ଆସିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସାବଧାନତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ କିଛି ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ ଘଟିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ନୂତନ ଲାଭପ୍ରଦ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଗୃହରେ ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କମ୍ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଚାକିରୀ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲାଭ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ନୂତନ ବାହନ କି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଆଜି କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୂର୍ବ ନିୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୂର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଦୁର୍ଯୋଗ ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ କିଛି ଅପଯଶ ପାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆତ୍ମବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ଏକ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲଗ୍ନ, କାଲି ଆମେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ହୁଏ। ମାନେ ଏଇ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ହବନି। କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିଯାଏ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷକୁ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ, ସପ୍ତମ ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନିଦେବ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିନଥାଏ।
ଲେଖିଲେ ଶନି ଭୌତ ମା ଥବା କଶ୍ଚିତ ପପବା ତଦୃଶ୍ୟ ଭବେ ତେସେବ ଭବେନସ୍ୟବ ଭମୋ ଦୋଷକ ବିନାଶ କୃତ। ତେଣୁକରି ଶନିଦେବଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳ, ଜୟ ଶ୍ରୀଦେବ।